कुछ विचारधारक मतभेद हो सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे आ। कुछ मेरे मतभेद दीपवीर नाल भी कुछ चीज़ां ते हैगे, जिवें किसानी दे घोल ना तो मैं कदे लड़ी हाँ, ना मैनू पता आ, ना मैं किसानी कीती। मैं कल शंभू बॉर्डर ते सीगी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ। मैसेज मीडिया ने बड़ा गलत फैला दिता कि सारे जाने अड्ड पाड़ हो गए। वो जस बाजवे ने बाईकाट किया, लखे बाई ने इदां दा कुछ भी नहीं होया, किसी ने कोई बाईकाट नहीं किया। सिर्फ यह कि वो अड्ड अड्ड जगह ते ड्यूटी दे रहे जी। गल चांसिस हैगे आ जिहड़े एमरजेंसी वाले, जे चांसिस हैगे आ जे कल नूं एमरजेंसी हो हुंदी आ साडे इत्थे, तां साडी की स्ट्रैटेजी होगी, साडे सब तो पहला इंटरनेट बंद होणगे। ते मैं काले बिल्लां दे विरोध आ, ते मैनूं जदों किसान साडे सड़कों ते इन्नी देर तो उतरे हुए आ, अज असीं आके नुकताचीनी करिए, वो चीज़ां मैनूं सही नहीं लगियां। सत श्री अकाल जी, मैं एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल। ते दोस्तों सब तो पहला जिहड़ी मैं जरूरी गल करनी आ कि पहले दिन तो जदों तो किसानी दे घोल दे विच मैं निजी तौर पर मैं ते जिहड़ी मेरी टीम हैगी यूथ ऑफ पंजाब दी फाइट फॉर राइट दी जां बचपन बचाओ मुहिम जिहड़ियां मैं मुहिम चला रही हैं, इहदी टीम हैगी है, जिहड़े साडे मेरे साथी ने, चाहे वो कुछ डॉक्टर ने, कुछ वकील ने जां कुछ होर कामकार करते हैं, वो सारिਆਂ ने असी रात बैठ के मीटिंग की, रात बैठ के असी गल्लां कीतियां ते असी सारा जो सिस्टम चल रहा उन्होंने एनालिसिस किया। तां असी जिहड़ी मेरी खास कर टीम आ, तां असी इस नतीजे ते पहुंचे आ कि ठीक है कि सानू साडे घोल दे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिमें कि जिहड़ा बच्चों दे नाल किते गलत हुंदा आ, तां उन्हां चीज़ां दी मैनू एक्सपीरियंस है कि उस चीज़ नू किवें टैकल करना आ, जां जदों किसी दे नाल डोमैसटिक वायलेंस च पुलिस, सिंपल जी गल आ, जिहड़ियां चीज़ां दा मैनू पता आ। किसानी दे घोल ना तो मैं कदे लड़ी हाँ, ना मैनू पता आ, ना मैं किसानी कीती, पर दिलों हमदर्दी आ, दिलों दर्द आ। क्यों? क्योंकि मैं एक किसान दी धी आ, ते मैं काले बिल्लां दे विरोध आ। ते मैनू जदों किसान साडे सड़कों ते इन्नी देर तो उतरे हुए आ, अज असीं आके नुकताचीनी करिए, वो चीज़ां मैनू सही नहीं लगियां। मैं कल शंभू बॉर्डर ते सीगी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ। मैसेज मीडिया ने बड़ा गलत फैला दिता कि सारे जाने अड्ड पाड़ हो गए, कोई अड्ड पाड़ नहीं हैगा जी, इकट्ठे आ। कुछ विचारधारक मतभेद हो सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे आ। कुछ मेरे मतभेद दीपवीर नाल भी कुछ चीज़ां ते हैगे, जिवें वो कहंदे आ कि रिलायंस जियो दे नाल कुछ नहीं होना, घिराव करके मैं कहनी हाँ स्ट्रोंगली कि विद्रोह हुंदा आ, चाहे एक बंदा घर दे विच बैठ के करे। दूजी गल जिहड़ी हैगी आ रेलवे ट्रैक एंड रोकण दी, मैं उसनूं भी कदे नहीं, क्योंकि मैं किसान जथेबंदियां दे हर हुक्म नूं इन बिन मन्नण दी गल कीती आ। मेरी उन्हां नाल वखरेवा सिर्फ एक गल दे उत्ते आ कि कल्ली MSP दी लड़ाई असीं नहीं लड़नी। साडी लड़ाई दे विच जे MSP पक्की खरीद, ठीक है, पक्की खरीद ते अपना की बोलते हैं कि जे कोई कुदरती आफत हो जाती आ तां उस चीज़ दे विच किसान नूं मुआवजा मिले, ते ये सारियां चीज़ां शामिल हन। ते बाकी साडे कोल मैं जिन्ना साडे कोल कोई तजर्बा नहीं हैगा, किसान जथेबंदियां ने वड्डे घोल लड़िया, ठीक आ, कुछ दे उत्ते इल्ज़ाम भी हुंदे ने, वो इल्ज़ाम साडे वर्गियां दे उत्ते भी लगदे रहिंदे ने। सो इल्ज़ाम सच्चे आ जां झूठे आ, वो गल्लां अलग ने। सो कल मेरी अंकल है किसान जथेबंदी के दर्शनपाल जी, उन्होंने नाल भी गल हुई, उन्होंने भी मैनू समझाइया गल्लां, ते बड़े वधिया किसान लीडर ने वो। ते सो मैं यही चीज़ देखी कि असी कल्ले कल्ले लड़ांगे, मैं पहला भी कहा सी असी मरांगे। गल आ कि सानू कट्ठे मोर्चा फतेह करन दी, सो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रल के लड़न की लोड़ आ। असी अड्ड अड्ड मोर्चे लावांगे, कुछ नहीं होना हैगा। सो मैं सो उन्हां लोकां तो भी माफ़ी मंगदी हाँ जिहड़े मेरी कॉल ते उत्थे आए ते बार्डर घेरन लई आए सीगे, ते असी बार्डर ने आपसी मतभेद हुंदे ने, वीरे नूं लगदा आ कि बार्डर घेरांगे
ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਦਾਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਡ ਪਾੜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੜ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੜ ਪਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ NRI, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਪਾਡ ਆ, ਉਹ ਜਸ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ।
ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ NRI ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਭਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਲੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੰਬੂ ਨਾ ਗੱਡੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਤੇ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖੁਰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੇ ਰੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਰਦੀ, ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਆਫਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੋਈ ਵਰਤ ਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਡੋ ਪਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।